Hi everyone, how are you? This is Josha, Sri Vidya Study Circle Chemistry Faculty. Okay, మన శ్రీ విద్య స్టడీ సర్కిల్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీరు ఆల్రెడీ వీడియోస్ వింటున్నారు. మనం ఈ ఛానల్లో డిఫరెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అంటే ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ 10th ట్రిపుల్ ఐటీ, పాలిసెట్, ఏపీఆర్జేసీ, నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఇంటర్, ఎంసెట్, జేఈ మెయిన్స్, నీట్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి మనం క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఈ వీడియో మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ మీన్స్ ఎంసెట్, జేఈ మెయిన్స్, ఓకేనా, కెమిస్ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారు అంటే ఏదైనా ఒక టాపిక్ తీసుకొని కెమిస్ట్రీ టాపిక్లో మనకి ఆబ్జెక్టివ్ పరంగా బిట్స్ ఎలా అడుగుతాడో నేను ఇప్పుడు మీతో డిస్కస్ చేస్తాను. మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ హైబ్రిడైజేషన్. This is very important subtopic in chemical bonding. Okay, so hybridization. First of all, what is meant by hybridization? Hybridization means the intermixing of atomic orbitals. What Nana? The intermixing of atomic orbitals, slightly different energies, redistribute their energies and resulting the formation of new set of hybrid orbitals are formed. So that is called hybridization. Some example, S atomic orbital and P atomic orbital. What is meant by hybridization? The intermixing of atomic orbitals. S atomic orbital and P atomic orbital. The intermixing of atomic orbitals, slightly different energies, redistribute their energies, resulting the formation of new set of hybrid orbitals are formed. Means here S atomic orbital and P atomic orbital both are intermixing together to produce sp hybridized orbitals are formed. How many sp hybridized orbitals are formed? Here one s orbital, here one p orbital. Means 1 plus 1 how much? 2. So 2 hybrid orbitals are formed. So that is called hybridization. What is meant by hybridization, ma? The intermixing of atomic orbitals, slightly different energies, redistribute their energies and resulting the formation of new set of hybrid orbitals are formed. So that is called hybridization. Okay na, clear students? So ee hybridization based cheskoni manaki types of hybridizations untai. Means sp hybridization, sp2 hybridization, sp3 hybridization, sp3d hybridization, sp3d2 hybridization, sp3d3 hybridization. There are different types of hybridization. So మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. సో నేను ఈ వీడియోలో మీకు ఫస్ట్ మెయిన్ 3 హైబ్రిడైజేషన్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా, sp, sp2, sp3 హైబ్రిడైజేషన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఆ 3 హైబ్రిడైజేషన్ బేస్ చేసుకుని ఆబ్జెక్టివ్ మోడ్ మీన్స్ ఎంసెట్, జేఈ మెయిన్స్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో హైబ్రిడైజేషన్ బేస్ చేసుకుని బిట్స్ ఎలా అడుగుతాడో నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? ఓకే స్టూడెంట్స్, మెయిన్ హైబ్రిడైజేషన్స్ ఫస్ట్ sp hybridization, sp2 hybridization, sp3 hybridization. First of all, what is meant by sp hybridization, what is meant by sp2, what is meant by sp3? Simple logic, ఏమీ లేదు. డెఫినేషన్ 3 ఆట్లకి సేమే, కాకపోతే క్యారెక్టర్స్ మారుతాయి. ఎలా అంటే ఒకసారి క్లియర్ గా చూడండి. Here sp means here how many s orbitals are formed? Only 1 s orbitals. Here how many p orbitals? Only 1 p orbitals. Means the intermixing of 1 s orbital and 1 p orbital to produce 1 plus 1 how much? 2 sp hybridized orbitals are formed. So that is sp hybridization. Okay, clear students? ఇక్కడ hybrid orbitals ఎన్ని ఫామ్ అయినాయి? 2 hybrid orbitals. 2 hybrid orbitals means so that is sp hybridization. Okay, next sp2 hybridization ఒకసారి చూడండి. Here how many s orbitals are formed? How many s orbitals? 1 s orbital.
Here how many p orbitals, Nana? 2 p orbitals. Means 1 plus 2, how much? 3. 3 sp2 hybridized orbitals are formed. So that is called sp2 hybridization. What is meant by sp2 hybridization? The intermixing of 1s orbital and 2p orbital to produce 1 plus 2, 3 sp2 hybridized orbitals are formed. So that is sp2 hybridization. Means here 2 hybrid orbitals means sp hybridization, 3 hybrid orbitals means sp2 hybridization. Okay, next sp3 hybridization. sp3 means here how many s orbitals, ma? 1 s orbital. Here how many p orbitals? 3 p orbitals to produce 1 plus 3, how much? 4. 4 sp3 hybridized orbitals are formed. Clear ga chodandi, simple logic chodandi. 2 hybrid orbitals means 1 plus 1, 2 sp hybridization. Next one, 3 hybrid orbitals means sp2 hybridization. Means 1 plus 2, 3. Next, yes, 4 sp3 hybridized orbitals means, so that is sp3 hybridization. Okay, clear nana? Simple logic ఏమీ లేదు. sp hybridization ఎన్ని hybrid orbitals ఫామ్ చేస్తాయంటే 2 hybrid orbitals, sp2 3 hybrid orbitals, sp3 4 hybrid orbitals. మీకు స్ట్రక్చర్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఆ స్ట్రక్చర్ ని మళ్ళీ డ్రా చేసి నెక్స్ట్ దాంట్లో హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్ ఎన్ని ఫామ్ అయ్యి ఏ హైబ్రిడైజేషన్ ఇదంతా మనకి చాలా టైం తీసేసుకుంటుంది. అలా కాకుండా ఏదైనా ఒక కాంపౌండ్ తీసుకుని ఆ కాంపౌండ్ చూస్తూ అది ఏ హైబ్రిడైజేషన్ మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలో ఆ చిన్న లాజిక్ మనం నేర్చుకుందాం. చూడండి సమ్ ఎగ్జాంపుల్, sp హైబ్రిడైజేషన్ ఎగ్జాంపుల్ నేను BeCl2 తీసుకుంటున్నాను. BeCl2 బెరీలియం క్లోరైడ్. BeCl2 ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హైబ్రిడైజేషన్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఫస్ట్ సెంట్రల్ ఆటమ్ ఐడెంటిఫికేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హియర్ BeCl2 కాంపౌండ్ లో సెంట్రల్ ఆటమ్ Be. సో దిస్ ఈస్ బెరీలియం సెంట్రల్ ఆటమ్. వెంటనే సెంట్రల్ ఆటమ్ అయిపోయిన వెంటనే మీకు ఏం గుర్తు రావాలంటే సెంట్రల్ ఆటమ్ సరౌండింగ్ అకార్డింగ్ టు లూయిస్ దట్ స్ట్రక్చర్స్ సెంట్రల్ ఆటమ్ సరౌండింగ్స్ హౌ మెనీ డాట్స్. Okay, this is beryllium. Beryllium belongs to second A group element. So that's why beryllium surrounding 2 dots untayamma. Okay, 1, 2. Here how many chlorines nana? 2 chlorines. Chlorine belongs to 7th A group. 7th A group means only gaining of 1 electron only. Ante okokka electron maatrame teeskuntadi chlorine. Here 2 dots unnayamma. Okokka dot okokka chlorine teeskuntundi. Cl ఇది BeCl2 స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ వేసిన తర్వాత ఓన్లీ సెంట్రల్ ఆటమే చూడండి, ఇంకేమీ చూడద్దు. సెంట్రల్ ఆటమ్ సరౌండింగ్ మీకు తెలుసుగా సిగ్మా బాండ్స్, పై బాండ్స్. ఓకే, సింగిల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్, ట్రిపుల్ బాండ్. సింగిల్ బాండ్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ 1 sigma 0 pi. Double bond is made up of 1 sigma 1 pi. Triple bond is made up of 1 sigma 2 pi. Very very important. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ BeCl2 స్ట్రక్చర్ లో ఒకసారి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. బెరీలియం సరౌండింగ్స్ ఎన్ని సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయమ్మా? ఓన్లీ సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. అంటే బెరీలియం సరౌండింగ్స్ హౌ మెనీ సిగ్మాస్? 2 sigmas. 2 sigmas means 2 means what nana? sp hybridization. So beryllium chloride means BeCl2. Central atom act as sp hybridization. క్లారిటీ వచ్చిందమ్మా? జస్ట్ ఏమీ లేదు, ఏదైనా కాంపౌండ్ ఇచ్చి మనకి హైబ్రిడైజేషన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే సింపుల్ గా సెంట్రల్ ఆటమ్ ఐడెంటిఫై చేయండి. సెంట్రల్ ఆటమ్ సరౌండింగ్స్ ఎన్ని డాట్స్ చూడండి. నెక్స్ట్ ఏ కాంపౌండ్స్ తో అది ఇంక్లూడ్ అయ్యిందో చూడండి. మనకి స్ట్రక్చర్ వేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనకి హైబ్రిడైజేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు BeCl2 ఏ హైబ్రిడైజేషన్ అమ్మా? sp హైబ్రిడైజేషన్. ఓకే, క్లియర్? రైట్. నెక్స్ట్ sp2 hybridization కి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. చూడండి sp2 hybridization ఎగ్జాంపుల్. సో ఎగ్జాంపుల్ BeCl3. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చెప్పాను? హైబ్రిడైజేషన్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఫస్ట్ సెంట్రల్ ఆటమ్ ఐడెంటిఫికేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హియర్ సెంట్రల్ ఆటమ్ వాడుతున్నానా? బోరాన్. ఆఫ్టర్ సెంట్రల్ ఆటమ్ ఐడెంటిఫికేషన్, central atom surroundings how many dots according to Lewis Dot structures. So here boron belongs to 3rd A group element.
So boron surrounding 3 dots present. How many dots? 3. 1, 2, 3. Here how many chlorines amma? 3 chlorines. ఒక్కొక్క క్లోరిన్ ఒక్కొక్క డాట్ తీసుకుంటున్నట్టే. క్లోరిన్ క్లోరిన్ క్లోరిన్. So this is BCl3 structure. After complete the structure, next central atom surroundings how many sigma bonds identify చేసుకోవాలి. చూడండి క్లియర్ గా boron surroundings 3 సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నాయమ్మా. డబుల్ బాండ్స్ లేదు, ట్రిపుల్ బాండ్స్ లేవు, ఓన్లీ సింగిల్ బాండ్స్. అంటే సింగిల్ బాండ్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ 1 sigma, హియర్ సింగిల్ బాండ్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ 1 sigma, హియర్ ఆల్సో 1 sigma. అంటే సిగ్మా సిగ్మా సిగ్మా. హౌ మెనీ సిగ్మాస్ ఆర్ దేర్? 3. సెంట్రల్ atom surrounding చూసుకోవాలి. సో సెంట్రల్ atom surrounding 3 sigmas. 3 means ఏ హైబ్రిడైజేషన్ అనా? sp2 హైబ్రిడైజేషన్. సో BCl3 ఏ హైబ్రిడైజేషన్ యాక్ట్ చేస్తుంది? sp3 హైబ్రిడైజేషన్ యాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ sp3 హైబ్రిడైజేషన్ చూడండి. sp3 హైబ్రిడైజేషన్ ఎగ్జాంపుల్ CH4 మీన్స్ మీథేన్. ఓకే methane. Meth means only one carbon. An means carbon included in single bond only. Okay, so ఈ methane లో central atom identification చూడండి. Which is central atom nana? Carbon is central atom. Carbon surrounding according to Lewis structure. Carbon surroundings how many dots present nana? 4 dots. 1, 2, 3, 4. ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. హైడ్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ 1 అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s1. ఓన్లీ 1 ఎలక్ట్రాన్ ప్రెసెంట్ ఇన్ హైడ్రోజన్. అంటే ఈ ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ని ఒక్కొక్క హైడ్రోజన్ తీసుకుంటుంది. ఇదిగో చూడండి, హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్. సో దిస్ ఈజ్ CH4 స్ట్రక్చర్. ఇది కూడా అంతే సేమ్ స్ట్రక్చర్. కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సెంట్రల్ ఆటమ్ సరౌండింగ్స్ హౌ మెనీ సిగ్మాస్ కౌంట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ అన్ని సింగిల్ బాండ్సే చూడండి. అంటే సింగిల్ బాండ్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ 1 sigma, హియర్ సిగ్మా, హియర్ సిగ్మా, హియర్ సిగ్మా. అంటే హౌ మెనీ సిగ్మాస్ ఆర్ దేర్ నానా? 4 sigmas. 4 sigmas means ఏ హైబ్రిడైజేషన్ నానా? sp3 హైబ్రిడైజేషన్. ఓకే నానా? హైబ్రిడైజేషన్ ఓన్లీ పార్టిసిపేట్ ఇన్ సిగ్మా బాండ్ ఓన్లీ, డు నాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ పై బాండ్. సో ఏదైనా మనం స్ట్రక్చర్ సరౌండింగ్ అంటే సెంట్రల్ ఆటమ్ సరౌండింగ్స్ ఎన్ని సిగ్మా బాండ్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే హైబ్రిడైజేషన్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. దీన్ని ఏమి బైహార్ట్ చేయక్కర్లేదు. మనకి డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ చెప్తారు, అవన్నీ ఏమీ అవసరం లేదు. జస్ట్ సింపుల్ వన్ నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ ఫార్ములా. హైబ్రిడైజేషన్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్. ఓకే, ఒక ఇన్ కేస్ లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయనుకో, నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్. ఒక లోన్ పేర్కి ఒక పాయింట్ కింద తీసుకుంటాము. దానికి కూడా మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఒకసారి ఈ మ్యాచింగ్ చూడండి నాన్న. ఇది మనకి ఎంసెట్ ప్రీవియస్ ఎంసెట్ పేపర్స్లో ఒక ఎంసెట్లో అడిగాడు ఇది బిట్టు. ఒకసారి చూడండి, లిస్ట్ 1 లిస్ట్ 2 ఉంది. ఓకేనా? ఇక్కడ హైబ్రిడైజేషన్స్ ఇచ్చాడు ఏబిసి. ఇక్కడ 1, 2, 3 కాంపౌండ్స్ ఇచ్చాడు. మనం ఐడెంటిఫికేషన్ చేయాలి. నేను దీని గురించి కదా మీకు డిస్కస్ చేశాను ఆల్రెడీ. మనకి ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ మైండ్లో ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు BCl2 BCl3 CH4 కనిపిస్తున్నాయి కాంపౌండ్స్. ఇక్కడ హైబ్రిడైజేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు కదమ్మా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి, sp3 హైబ్రిడైజేషన్ అన్నాం. sp3 హైబ్రిడైజేషన్ అంటే ఫస్ట్ ఈ 3 కాంపౌండ్స్ లో ఏది వస్తుంది? ఆల్రెడీ మనం క్లాస్ విన్నాం కాబట్టి ఈజీగా మీరు ఏం చేస్తారు? CH4 sp3 హైబ్రిడైజేషన్ అని ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ sp హైబ్రిడైజేషన్. sp హైబ్రిడైజేషన్ ఏమి ఐడెంటిఫై చేస్తారు? BCl2 అని ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ఓకే, మరి sp2 హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటన్నా? BCl3. ఓకే, క్లారిటీ వచ్చిందమ్మా? ఇలా డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ నేను ప్రతిరోజు మీకు వీడియోస్లో పెడతాను. మీరు ఏం చేయాలి అంటే మన శ్రీ విద్యా స్టడీ సర్కిల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఇలా ఎన్నో టాపిక్స్ అంటే హైబ్రిడైజేషన్ టాపిక్కే కాదు, ఓకేనా, పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ బేస్ చేసుకుని, నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ సబ్ టాపిక్స్, అటామిక్ స్ట్రక్చర్ని బేస్ చేసుకుని, ఇలా డిఫరెంట్ సబ్ టాపిక్స్ తీసుకుని ఆ సబ్ టాపిక్స్ బేస్ చేసుకుని వచ్చిన ఎంసెట్ బిట్స్ కూడా మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. సో మరిన్ని ఛానల్స్, మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి.
ఓకేనా స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.